Salam, Ustaz. Ustaz. Bismillah. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Allah. Jam berapa itu? Jam 4 besok. Bismillah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'u. Muhammadun ihsani wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun tajurus lillahi qatibatan. Muhammadun kul akwani wal
حافظ محمد أخلاق والشيام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من الكدام محمد بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والهكام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد حقا على آلامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه رحمن بالنعم محمد صفو باري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد إحسان محمد
ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد بعث الناس شافعنا محمد والنور والهدي من الظلام محمد قائما لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam ikhwan, maju dikit. Yang kosong depannya maju, ngerapat. Maju dikit. Maju lagi tidak apa-apa. Ngerapat. Yang di samping bisa masuk ke dalam masuk. Maju dikit. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila sayyidina wa habibina syafi'ina qurrata a'yunina sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ashabihi wa ahbabihi jami'an thumma ila arwah kab sadatina awliya illah muqarrabin min masharikil ardi ila magharibiha barriha wa bariha susan sadatina awliya muqarrabin ahli ma'al al-baqi wa ahli zamb al-firad wa qadar ajma'in wa ila arwah kab sadatina awliya min ahli hadram kulluhum ajma'in خصوصا سيدنا مولانا المهاجر الله احمد بن عيسى بن الله بن مسا سيدنا علي بن بدر بن مسا بن علي بن ابي خالد القسام سيدنا محمد بن بعد وصولهم وفورهم جميع سارتنا على بهانه ثم الى ارواح كافه المعالي كتب النافعه ومسلم كتب النافعه مشايخ الحضر والاذكار والاوراد والاحزاب والمنظومه والصلوات والدعوات والمناجات كلهم جميعا خصوصا لقراءنا كتبهم وورادهم احزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في مجلسنا هذا خاصه الإمام الشريف نور الدمسيقي والإمام أبو شير والإمام حبيب أحمد بن هادي الحامد صاحب المطر البدرين وكابت أولئك مقرنا ذكرنا أسماءهم محدثين محققين صوفيين في اللي ذكرنا أسماءهم وقصدهم في هذا المجلس وإلى أرواح كابت أولئك مقرنا لهذا البلد ألف علم دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة الحبيب محمد بن محسن السكاب وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وأقران أصحاب أحبابهم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى روح السيد عبد الله بن محمد بن عبد الله السكاب ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعلنا برحمته إن الله يتقبل أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم إن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والأمل في شتى الرضوان وعلانية الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والآلام خصوصا لمن أوصانا بدعاء الشفاء السيد أحمد مهاجر بن سقال بن أحمد بن أبي بحسين والحبيب أبو بكر بن عبد الله الحبسي والسيد حسان بن عبد الله بن عثمان المدحي وسوتيتي بالنمية وكافة إخواننا أصحابنا أحبابنا كل من أوصنا من الشفاء الله يشفيه بشفاء عاجل شفاء لا يغادر سقما ولا ألمه وأعلني أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا يفتح علينا عليكم فتوح العارفين فقنا في الدين جعلنا إليكم هدي المهتدين غير الضالين ولا مضلين مباركا في كل حين قرة عين سيدنا وسلم يلحقنا ويكم بالصالحين الله رزقنا التقوى والاستقامة
إن الله يطوي العمل في السير والعافية كما في طاعتنا ورسوله وعلى النية أن الله يرفع ويدفع ويصرف عنا والمسلمين عاما عن بلاد المسلمين عاما عن بلادنا إندونيسيا Palembang خاصة كل البلاء والوباء والمرض والسقم والألام والفتن خصوصا فتنة كورونا وغير ذلك يا رب الفتن ارفع عنا والمسلمين أجمعين وارزقنا ياكم سلام والعافية التامة وارزقنا ما رزق برسم الحفظ الخاصة الخاصة والخاصة وبارك لنا في حركاتنا وسكناتنا وبارك في أولادنا وذريتنا وبارك لنا في ما أعطيتنا من الأموال والأرزاق اللهم ارزقنا كمال الإيمان واليقين والتقوى والعفاف والرضا اللهم اجعلنا وأحبابنا وكل من حضر معنا خاصة من سمع من في ميديا من الذين يستمعون القول فتمسنا اللهم إنا نعوذ بك من علمنا وأن نستغفرك من ذلك اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من جيبة الندامة يوم القيامة ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلح الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, babat, hadirin, hadirat, ikhwan, akhwati rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah majelis di kediaman Al-Habibul Barakah Al-Habib Muhammad bin Muhsin As-Segaf atau lebih kita kenal akrab dengan panggilan Habib Cik Waspada di kampung Waspada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqah. Alhamdulillah ikhwani rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, pada petang hari penuh berkah ini di Yaumil Arbi'ah, hari Rabu tanggal 12 malam 13 daripada bulan Safar, bulan Dhafarul Khair, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba yang diridhai. Dikumpulkan kita di majlis ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah sucikan, untuk Allah bersihkan, untuk Allah tambahkan ganjaran pahala sebanyaknya untuk kita, untuk Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan untuk juga Allah mengabulkan hajat-hajat kita, hajat orang tua kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan dengan berkat kumpulan kita di majlis yang penuh berkah ini Allah angkat bala dan musibah dari umat Islam khususnya, terutama fitnah corona ini tidak lagi menghantui kita, menakuti kita. Allah jauhkan, Allah angkat insyaAllah ta'ala, dan Allah sembuhkan semua yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah berikan sisa hidup kita dalam taat kepada Allah, sehat walafiat, dan kelak diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan juga mudah-mudahan ya Rabb ini majlis menjadi sebab gembiranya baginda Rasulullah SAW, bergembira para salafun salihun insyaAllah, dan kami pun menjadi hamba yang dicintai olehmu dan dicintai oleh baginda Rasulullah dan semua orang-orang yang saleh yang hidup ataupun yang telah wafat sebelum kami. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral habaib, hubabat, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita akan lanjutkan pembacaan kitab, dua kitab di majlis ini. Pertama kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah ta'ala. Lalu insyaAllah kita lanjutkan pula dengan pembacaan kitab Matla'ul Badrain fi Huquqil Walidain lil Imam Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Mari kita mulai dengan pembacaan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi Ad-Damsyiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim
وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في العلوم في الدارين آمين. باب الإعراض عن الجاهلين. Bab menjelaskan kepada kita, anjuran kepada kita untuk berpaling, menjauh dari orang-orang yang bodoh. Bodoh di sini ikhwan rahimakumullah bukan berarti bodoh karena tidak punya ilmu. Kadang-kadang makna bodoh yaitu sikap, tingkah laku, cara berpikir. Wongnya kadang-kadang pinter, wongnya kadang-kadang pinter, bertitel, tapi hawa nafsunya yang nampak pada dirinya membuat dia jadi bersikap bodoh. Bersikap bodoh, tingkah lakunya, ucapannya bodoh. Wong itu pinter, bahkan mungkin bertitelnya profesor boleh jadi. Ya, yang dimaksud di sini wa'arid anil jahilin, yaitu dari orang bodoh, bukan berarti kita menjauhi wong yang tidak sekolah SD tamat, ya, wong yang tidak ngerti hukum-hukum itu jauhi. Ya boleh jadi kalau kita bakal rugi duduk sama dia. Tapi yang dimaksud di sini ya bukan batasan makna bodoh itu karena dia tidak sekolah tinggi, ya, tidak lulus SD atau tidak nyampe SMP pun tidak lulus, mungkin tidak baca Quran lancar barangkali, bukan itu yang dimaksud, ya. Artinya orang yang punya sikap bodoh, bersikap, bertingkah laku bodoh, padahal dia boleh jadi wong pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Imam Nawawi sebagaimana kebiasaan beliau seringkali membuka setiap bab dengan ayat Al-Qur'an jikalau memang pembahasan itu ada dalil ayat Al-Qur'annya. Seperti pembahasan hari ini beliau angkat beberapa ayat Al-Qur'an, ayat suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Allah ta'ala aidan wa idza sami'u lahu wa a'ridu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Wa qala Allah ta'ala aidan fa'arid amman tawalla an dzikrina. Wa qala ta'ala aidan fasfahis safhal jamil. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah. Dalam ayat ini, 4 ayat ini yang diambil oleh beliau, yang penggalan ayat dan juga ayat sempurna adalah ayat-ayat berhubungan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita ini jangan membuang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran dengan duduk berkelakar, apalagi sampai biasanya berbantah, berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Bodoh tadi itu tadi boleh jadi dia wong yang pintar, wong yang dihormati di lingkungannya barangkali, tapi dia bodoh dalam sikap, dalam tingkah lakunya. Misal berbantah dengan sesuatu yang tidak perlu, berbantah-bantah tentang hal yang tidak ada manfaat, atau orang yang mengomentari suatu hal yang sebetulnya tidak perlu dikomentari. Nah itu jangan tanggapi itu orang. Kadang-kadang yang berkomentar orang-orang yang pintar, atau ada orang-orang yang memancing kita untuk terpancing biar marah atau emosi dengan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang salah atau yang bodoh, yang menyinggung perasaan kita atau menyinggung perasaan umat bahkan misalnya baik. Nah ini orang-orang bodoh yang seperti itu kita tinggalkan, jangan diladeni. Ya, uji bahasa kita tuh anjing menggonggong, kafilah tetap biar kalau lewat ke baik orang ngomong apa kendaklah. Wong ngomong macam itu. Kadang-kadang untuk pintar, macam misal contoh, ya, ente punya paman dan ini terjadi. Mamang kita ni wong masya Allah, pendidikan dunia tinggi, tapi sering mengkritik kamu yang pergi ke majelis. Apa dia kamu ke majelis terus siang malam nyari duit dulu kamu tuh. Nah yang macam ini wong jahil ini, walaupun dia titelnya setinggi apapun, dia nyuruh kita ngerasa bukan aku tidak nyari duit, aku nyari duit sudah, aku ngerasa cukup dari pagi sampai jam 2 aku nak balik. Dia pengen kita nyari duit bergebuk macam dia sampai malam. Nah misalnya, nah ini wong ngomong macam tadi bukan orang bodoh, wong yang pintar, bahkan bertitel. Mungkin dia seorang guru atau apalah, ngomong model macam itu. Nah yang macam ini wong jahil, wong bodoh, ya wong bodoh. Kamu sana sini majelis misalnya, majelis kapan nak majunya? Panas kuping itu nengah.
Nah ini orang jahil ini, tidak usah ditanggapi. Fa'arid anil jahil, berpalinglah kamu dari orang jahil macam ini. Apalagi orang itu lebih tua gitu. Kalau kita jawabi, dia tidak nerima. Kalau dia tidak nerima, kadang-kadang dia tambah lagi, keluarkan balik, akhirnya terpancing kita emosi, misalnya bebantah. Nah, wong ngingok kita jadi bodoh, kita juga melok bodoh, dan juga tidak baik seperti itu. Dalam ayat Al-Quran Allah menegaskan, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Udah, maafkanlah, berikan maaf kepada orang-orang yang bersikap-sikap seperti itu. Orang yang bersikap seperti itu, maafkanlah. Dan perlakukanlah mereka dengan baik dan berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka. Qala Allah Ta'ala, wa idza sami'u lahu a'rid anhu wa idza sami'u lahu a'radu anhu faqalu wa qalu lana a'malana wa lakum a'malukum. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ini ayat mengajarkan kita juga seperti zaman sekarang banyak orang-orang yang mengkritik pekerjaan kita, gawe kita dari kelompok dia muslim juga. Yang benar-benar kelompok sedikit-sedikit bid'ah itulah. Kelompok sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Pekerjaan kita, gawe kita ini bid'ah, sedangkan kita yakin aku ini ada guru aku ini ada dalilnya, walaupun aku udah hafal dalilnya. Kadang-kadang orang itu mencari kita, memancing kita. Kamu macam-macam itu, mana dalilnya? Gawe kamu bener apa? Nah, yang macam ini itu termasuk juga. Dia kadang-kadang, masya Allah, maaf, bertitel LC di ujungnya. Dia montok lama di negeri Arab sana, tapi tingkah laku dia, sikap dia itu jahil, bodoh. Orang jahiliyah zaman Rasulullah pun itu bukan karena bodoh, tak ngerti bahasa, pinter-pinter, bahkan mereka ada yang cendekiawan. Tapi karena mereka tadi itu sikapnya, pola tingkah lakunya yang seperti itu, maka disebut jahiliyah mereka itu. Orang bodoh dianggap jahiliyah. Nah, model macam tadi, ya kita ngadu ke maulid, dalam lagi nih musim maulid, ya bakal banyak yang kritik, kan sampai ada yang nanggepinya lewat medsos sampai tidak begocok, cuma tidak ketemu bewongnya tuh. Kalau di Jawa sampai berjanjian dia ketemu di mana kita. Nah ini kan salah. Itu orang jahil. Itu orang jahil yang mengatakan kalau gawe kita ni salah, bid'ah, mana dalil Nabi dak ngawe kenyo. Ya, Nabi dak ngawe kenyo maulid tuh. Misalnya ya, dia ngomong Nabi. Nah macam ini jangan terpancing. Ini orang jahil. Walaupun yang ngomong itu kamu lihat, kamu pantau nanti di TV atau di medsos, itu ustadznya mereka. Ustadznya mereka dengan titelnya LCMA atau apalah, depannya profesor, dokter, segala macam lah. Misal tadi dengan jenggotnya panjangnya, dengan beketunya lah. Tapi kalau model-model macam tadi, sudah, itu orang-orang bodoh. Katakan kepada mereka, lana a'malana walakum a'malakum. Quran yang nyuruh ini. Tidak usah kita hadapi, tidak usah kita perangi, tidak usah kita bermujadalah lewat medsos kah, lewat argumen. Kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang perdebatan itu diadunin kita di TV, ulama grup A sama grup B diadu untuk berdebat masalah maulid misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ulama kita tidak bakal mau yang seperti itu. Ya, mereka tidak bakal mau. Kenapa? Mereka berpatokan dengan dalil Al-Quran ini yang ngajar kita, wa'arid anhu, berpalinglah dari mereka itu. Karena mereka itu hakikatnya orang-orang yang bodoh. Jadi kalau model macam itu, bagaimana sikap kita? Dulu katakan kepada mereka, lana a'malana walakum a'malakum. Kami dengan cara kami, kamu dengan cara kamu. Tidak usah saling nganggu. Nak melok payuk, dak galak, sudah diam, jangan nganggu, jangan ngato-ngatoi. Jangan nak ngato-ngatoi kami, nak ngalak ke kami. Kamu dak galak, sudah. Ya, kamu dak galak, sudah. Kamu nak melok payuk. Itu baik. Lana a'malana, kami dengan cara kami, walakum a'malakum, kamu dengan cara kamu. Kami tak pernah ngurusi kamu kok. Ya, kamu nak ibadah model apa? Kamu juga jangan terlalu mengurus kita. Kita kadang-kadang menghadapi mereka yang seperti itu terpancing, ya, apalagi kamu yang muda-muda yang bermain di medsos, kadang-kadang kita terpancing, dijawab. Ada orang ngatai guru kita, ada orang ngatai guru kita, wah langsung jadi pahlawan kalau kita, nyerang wong itu dengan segala macam cacian. Ada dia dewean, dia ngatai guru kita kadang-kadang pas kamu datang sama guru kamu, saya sat dikatanya, misalnya ya, kamu tidak terima kan ada orang ngatai, misalnya. Kalau kamu tak izin sama saya, Ustaz namanya Ustaz, ya mungkin Ustaz akan ngomong sama kamu yang dikatai anak apa kamu. Ustaz dikatakan, sudah, kamu tidak usah melo-melo. Ya, kamu tidak usah melo-melo. Anak yang dikatai, biarlah anak ngadepinya. Mak mana ngadepinya, terserah anak. Ya caranya betul deh. Lewat ke baik. Tidak usah diagui. Buang tenaga kita, buang pikiran kita, buang segala waktu kita habis untuk ngadepi mereka seperti itu. Jadi sudah, lewat kelah.
Lana a'malana walakum a'malakum. Kami cara kami, kamu cara kamu. Nak melok cara kami, jatuhi. Nak melok, tak melok, ya sudah. Itu anjuran Quran. Hadapi orang seperti itu. Yang ngomong macam tadi, abang bodoh. Enggak. Justru kalau dia ngerasa pintar, dia bersikap bodoh seperti tadi. Dia ngerasa pintar, justru dia menganggap bersikap bodoh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Fa'arid amman tawalla an dzikrillah. Berpalinglah kamu dari orang-orang yang berpaling dari zikir kepada Allah. Berpalinglah kamu daripada orang-orang yang berpaling dari zikir kepada Allah. Fasfah safhal jamil, maafkan dan perlakukan mereka dengan sikap yang baik. Wahakadha yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh para sahabat dan para ulama, para salihin kita. Warawina fi sahih Bukhari wal Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang agung daripada sahabat Rasulullah, termasuk sahabat yang sangat dekat dan memiliki banyak ilmu dapat dari Rasulullah. Beliau termasuk 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau berkata, qala lamma kana yaumul Hunain athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min asyrafil Arab fil qismah. Ini ceritanya panjang. Perang Hunain, perang yang begitu hebat, begitu dahsyat kejadiannya. Singkat cerita, perang ini hampir sahabat Rasul dan para sahabat itu gagal dan kalah, tapi Allah beri pertolongan. Sempat pasukan itu bubar bucar bacir karena diserang oleh musuh, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, singkat ceritanya, perang ini menang. Dan Rasul pun mendapatkan ghanimah, mendapatkan rampasan perang yang sangat banyak, puluhan ribu hewan-hewan ternak, bukan sedikit. Emas, perak, dapat luar biasa. Nah, dalam perang ini Rasulullah SAW setelah perang membagikan rampasan perang. Nah, pembagian yang dilakukan Rasulullah ini, apapun ikhwan yang dilakukan oleh Rasulullah apalagi, itulah yang terbaik, itulah yang paling sempurna. Walaupun secara zahir mungkin kita bingung, ngapa macam ini, ngapa macam itu. Jangankan dengan Rasulullah ikhwani, kita sama guru, atau sama wong tua kita, sama guru, apalagi orang soleh misalnya. Kita lihat ada yang kok macam ini sampai muncul pertanyaan kita, misalnya baik, ngapa magiannya model macam ini, ngapa bersikapnya macam ini. Maka pertama, kalau bisa langsung pejam ke mata, taslim di ahlillah. Sudahlah, tidak usah kau rusak pikiran hati kau. Yakinlah beliau pasti benar cara sikapnya, pasti benar cara pembagiannya, pasti benar segala apa yang dilakukan tadi. Kalau kita yakinin orang soleh, guru kita, ulama kita, apalagi orang itu terkenal sebagai waliullah, atau seorang yang seperti Rasulullah SAW itu sudah pada puncaknya. Maka waktu itu Rasulullah SAW membagikan ghanimah, membagikan pemberian ini. Rasul membagikan kepada orang-orang pembesar-pembesar kafir Quraisy yang baru masuk Islam, tapi pentolan-pentolan, wong-wong yang pejabat, wong-wong yang terpandang di kalangan orang yang dulunya kafir, masuk Islam, baru masuk Islamnya, belum berjuang, belum apa. Tapi ketika melok perang itu, dalam perang itu Nabi memberikan kepada mereka ini lebih banyak dari yang lain yang ikut berperang dari zaman dulu bersama Rasulullah. Dinjo ada yang 1000 kambing, ada yang 10.000, ada yang lain nyingok. Kebanyakan sahabat Nabi taslim, senang, dan apapun yang dilakukan Rasulullah itu pasti benar, pasti baik, karena Nabi tidak akan pernah terbawa dengan hawa nafsunya melakukan apapun. La gaulan wala fi'lan. Tak ada satu ucapan atau perbuatan Nabi itu dibuat dengan hawa nafsu, na'udzubillah, tidak ada. Pasti ada hikmah, pasti ada suatu kebaikan yang dilakukan oleh Nabi itu. Kalau kita pun tidak mencapai akal kita, ngapo macam ini? Kan muncul kadang-kadang pertanyaan kita. Jadi misalnya kita gawe bareng-bareng. Kita begawi bareng-bareng, bergebuk dari pagi sampai siang, kotor badan kita, capek letih. Lalu diajak makan. Habis itu ada acara makan. Nah, sebelum mulai makan, subhanallah, datang ada berapa wong yang datang ni cuma nyingok-nyingok baik, begawinya ni dah. Pas giliran makan, diajak masuk ke dalam samu sahibul bait. Kita yang begawi makan nasi bungkus. Yang begawi dari pagi sampai siang makan nasi bungkus. Yang wong ini datang lah pada waktu makan, baru datang cuma nyingok-nyingok baik. Istilah paling ngesek ke sekop baik cuma gawe nyapu apa tidak. Subhanallah, pas giliran makan sahibul bait ngajak masuk ke dia makan dengan makanan yang lebih mewah, lebih indah segala macam. Kira-kira kalau kita manusia orang ngadep macam itu. Wajar kalau ada yang sampai ngatakan misal apa macam itu.
Ya, tapi itu kalau kadang wong yang mungkin hatinya lemah. Kalau itu yang ngawi gitu, maaf ya, wong memang hubud dunia, yang diajaknya makan dalam juga wong dunia, wajar kita nak kecam. Oi, dasar ni wong ini. Jika misalnya dia tadi pejabat atau wong kayo yang memang gawinya dunia, ngok wong dunia diajak masuk, kita dia talaknya jabo. Tapi ini ulama misalnya ngawi kan ini, ustaz kita, guru kita yang ngawi ke macam ini, kita yang begawi bergebuk, oh masya Allah sago dari pagi sampai dohol, makan nasi bungkus di luar, bahkan nak kasih tempat sampai duduk di bawah situ. Ada uang datang petentang melok begawi dah, tahu tu diajak makan juga idangan. Tapi nanti tengok siapa yang ngawi ke ini. Kalau yang ngawi ke itu seorang soleh atau guru kita, tutup mata tutup telinga, apa yang ngawi guru kebenar. Selamatkan hati inti. Jangan sampai ada suatu terlintas di hati dan kita, oi ustaz ni apa macam itu? Kita ni bergebuk mau sampai kaki berdarah sianu, makan itu tamu gawi apa tidak. Tatang-tatang diajak makan tak benar ustaz ni. Auzubillah min dzalik. Ya, tak boleh tu. Tapi kalau orang yang dunia tadi, bolehlah ente nak marah. Ya, kita lah capek-capek begawi segala macam di kampung saya kerja bakti. Gawe kalau sekampung anget nih. Ya, begawe kalau. Ada wong yang kebetulan paling kaya di kampung, begawe dah, pas makan diajak orang masuk ke jero makan. Wajar kalau kita ni manusia tadi. Oi, kamu ni nyai gai kalau macam gitu. Giliran si anu tu tampang dia berduit, begawe dah, megang sapu lagi dah tu. Diajak makan lemak tu juga. Kita nasi bungkus. Wajar gitu. Tapi kalau ini guru kita, ustaz kita, abragawan kita kenal soleh, atau bapak kita, atau kalau orang tua kita melakukan sikap seperti itu, maka jangan sekali memandang itu suatu ketidakadilan. Taslim li ahlillah. Ya, paling kecil sudah. Tak usah ribut. Inilah rezeki kita, ini bagian kita, itu bagian dia. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Kalau kita memang nak menyelamatkan diri, ucapkan untuk diri kita, sudah bagian dari Allah. Kita dapat ini, dia dapat itu. Sudah Allah yang ngatur. Lebih afdal itu tadi taslim li ahlillah. Apalagi kalau di sini ceritanya tentang Rasulullah. Jadi kalau guru baik atau orang tua kita, orang yang kita panuti, orang yang baik, kita pandang sampai baik, jangan sampai rusak hati dan pikiran kita sampai seperti itu. Nah nanti kalau memang masih mengganjal di hati kita, ngapo ustaz macam itu tuh. Jadi kita yang tadi cinta 100% bulat-bulat agak bergoyang. Turun jadi 75 cinta kita nih. Nah selamatkan diri itu boleh nanti bertanya. Setelah selesai inti pakai ustaz tadi atau guru tadi atau orang kita panuti tadi yang kita cinta tadi, kita khawatir nanti ada suatu masalah di hati kita jadi buruk, jadi suudzon atau berpikiran yang jelek terhadap dia. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau itu guru kita bisa hilang berkah, kita bisa dapat kecelakaan dalam akhirat kita. Boleh kalau inti memang tidak sanggup, tidak bisa seperti itu yang saya katakan taslim li ahlillah. Dah benar kalau pokoknya gawi guru aku insyaallah benar kalau aku tidak tahu ada tujuan apa aku tidak tahu. Yang jelas rezeki aku memang inilah rezeki aku, rezeki orang itu rezeki orang itu. Ada apa wallahu alam. Yang jelas aku yakin guru aku benar, titik. Kalau tak baca model macam itu, masih buku aku setan tak gelap lagi. Untuk mengatakan biar kita ni ada suudzon atau sanggup sama orang soleh atau guru tadi, bismillah datangi. Tapi kok kita ada hati tak nyaman ni, datangi beliau, tanya ke langsung. Nanya langsung dengan cara baik, di waktu yang baik, yang indah, bertanya. Udah masuk ke dalam, tolong kasih jalan. Yang ini boleh maju dikit barangkali, itu sudah penuh juga. Maju dikit apa? Maju lagi. Bismillah, tolong. Maju lagi apa? Maju lagi apa? Yang di luar bisa masuk ke dalam dikit. Yang di bawah naik takutnya hujan kaget. Mudah-mudahan tidak. Nah, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Jadi kita boleh bertanya. Nanti ada juga bab itu dibahas di sini, Imam Nawawi dibahas. Ya, kita boleh bertanya daripada kita biarkan hati kita jadi naudzubillah kotor, apalagi sampai suudzon yang tadi cinta 177 75 besok bakal turun lagi, apalagi iblis masuk terus. Membuat kita akhirnya kita mulai tadinya kamu semangat tiap majelis kejar adik terus mulai agak lesu pergi majelis. Nah, ini efek buruknya nih. Kalau masih tersimpan di hati kita lalu kita biarkan, itu bahaya. Ini bicara kita kalau terhadap guru, terhadap ustadz kita, guru kita, apalagi itu orang soleh. Kalau kita biarkan, ini akan terus dikerokoti. Mulai antum tidak semangat pergi majelis. Biasanya majelis ustadz itu ada 5 kok kamu hadiri kan? Mulai agak lesu. Minggu kedua hilang sikok, minggu kedua hilang 3, lama-lama sudah lepas. Nah inilah tujuan setan memang, untuk kita jauh dari ulama, jauh dari kiai. Caranya apa? Cari tahu, itu akan merusak.
Ya, kalau dia nanti nunjuk pendapat, nunjuk jawaban, ya alhamdulillah. Barangkali kita nanti dinjuk jawaban oleh beliau. Dia kenapa anak ngajak mereka masuk ke dalam? Karena memang nyagi ini kesempatan untuk bisa ngajak mereka tuh duduk bareng. Pertama, anak tahu kalau mereka tuh jarang makan yang halal. Kalau anak nunjuk mereka nasi bungkus, tak bakal mereka makan di bawah tuh. Yang anak nunjuk sama kamu nasi bungkus duit halal kalau. Tapi kalau wong kayu ini anak nunjuk nasi bungkus tak bakal makannya. Nah nunjuk ini makan biar mereka nyicip di dalam hidup mereka makanan yang halal. Boleh jadi ikhwan. Jadi diajak makan niat buat ngobati ini mau makannya haram tuh lah. Penghasilan dari yang haram. Tak pernah makan yang halal. Jadi sang guru tadi nengok ini, ya Allah kesempatan nunjuk obat ini. Pasien datang. Jadi diajaknya duduk, diajaknya makan, bahkan dinjuknya makan yang lemak biar makan banyak. Dengan minta tawajuh kepada Allah, yakin janji Allah makanan halal. Rasulullah mengatakan wong bakal jadi soleh kalau makan yang halal. Tapi kalau makan yang haram tak bakal jadi soleh. Itu janji Allah Rasul. Nah ini contoh sekedar ya. Atau dia punya keyakinan lebih, dia pengen selama ini jangan nak salaman sama ini ke majlis tak pernah, ke langgar tak pernah, ke masjid tak pernah. Itu pun mentu tak sengaja tuh karena tak kelamaan sama kampung pegawai kalau kampung dia tidak apa sampingnya oleh guru kita. Mungkin hal seperti ini kadang-kadang tidak mau disampaikan oleh guru kita, tapi kadang-kadang disampaikannya, tergantung yang nanya juga. Anak sengaja ngajak mereka masuk ke dalam. Kamu jengok dah dalam rumah ini gambar aulia. Kalau anak berharap kalau mereka jengok gambar aulia ini, mudah-mudahan mereka dapat sir keberkahan dari para aulia itu. Niat guru kita luar biasa ya kawan. Kita tidak tahu kadang-kadang. Kita langsung suudzon, kadang-kadang langsung suudzon. Nah dengan berbuat baik ini banyak dilakukan oleh Rasulullah. Dibaik itu agar orang itu hanya mau dekat. Yang tadi jauh dari jadi mendekat. Yang sudah dekat menjadi lebih dekat lagi. Kalau sudah dekat tinggal diarahkan sehingga mereka bisa mau dan ikut bisa berubah. Tak bisa langsung dirubah seketika, tak bisa. Butuh proses. Nah itu contoh. Ya. Atau dengan apa? Dengan anak. Tadi itu anak bisa salaman sama mereka. Wallah anak sekian tahun mungkin tak pernah salaman sama mereka. Kenapa? Mereka tak pernah hadir di majlis kita. Tak pernah ketemu di acara-acara kita. Apa kata sibuk dengan mereka, masuk rumah, keluar rumah, urusan dunia untuk mereka. Dan kesempatan anak pengen sama. Kenapa? Anak yakin tangan anak dulu pernah salaman dengan banyak wali-wali soleh. Anak berharap mudah-mudahan dengan anak salaman sama mereka ini Allah berikan sir para wali yang anak pernah salaman ini sampai kepada mereka. Sallu ala Nabi. Kalau kamu alhamdulillah tiap hari salaman sama anak, makan sama anak sering, bau terbuka gitu kadang-kadang. Ya, bau dapat. Ternyata gawe guru aku ini benar. Sekali lagi. Ada kadang-kadang hal-hal yang tidak bisa diungkapkan kepada kita. Tidak bisa diungkapkan kepada kita. Hal-hal yang gaib perkaranya mungkin. Yang mana kalau disampaikan justru menjadi suatu fitnah barangkali. Ya, kalau sudah sampai macam itu mereka nunjuk isyarat. Diam. InsyaAllah gawe anak hai. Kamu terus kalau gawe kamu. Tak usah ngurusi anak. InsyaAllah hai. Sudah bismillah. Balik kita. Tak usah kita hargai. Tapi ikhwan rahimakumullah. Itu ya. Kadang-kadang kita ngalami yang seperti itu ya, kadang-kadang kita ngalami. Hati-hati ikhwan, ngeri kita ya kalau sampai kita harus buruk sangka sama orang soleh, buruk sangka sama guru yang kita ngambil ilmu darinya, ngambil kemanfaatan darinya, tapi kita harus buruk sangka sama mereka. Ilmu mungkin masih lekat tapi berkahnya dah kati lagi hilang. Na'udzubillah. Bahkan ilmu itu akan menjadikan kita jadi angkuh, jadi sombong, jadi dapat keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi balik kepada cerita tentang di kisah perang Hunain tadi. Jadi Rasulullah SAW ghanimah yang begitu besar itu diberikan kepada pentolan-pentolan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, belum berjuang sama Nabi. Bahkan dulu mereka tuh musuh Islam, tapi dinjuk Nabi lebih, dinjuk banyak si A, si B, dinjuk banyak. Sementara yang lain dinjuk sederhana be sama Nabi. Bahkan waktu itu kelompok Ansar belum dinjuk oleh Rasulullah. Sehingga ada orang-orang yang memang hati mereka waktu itu mungkin lemah ya, nyingok kejadian ini tidak bisa nahan diri sampai keluar omongan yang tidak baik. Keluar omongan yang tidak baik. Lamma kana yaumul Hunain athar Rasulullah SAW nasan min asyrafil Arab fil gismah. Rasulullah SAW waktu perang Hunain membagikan ghanimah, melebihkan kepada para pemimpin-pemimpin Arab waktu itu, orang-orang Quraisy. Dinjuk oleh Rasulullah lebih banyak. Lalu ada seorang di antara mereka yang sudah lama masuk Islam, ya, sudah lama ikut berjuang sama Nabi. Hatinya waktu itu kebetulan hatinya sedikit ya terpleset barangkali, ya balik-balik, ya manusia, ya kadang-kadang tidak kuat mendapatkan hal yang seperti ini. Sehingga keluar dari ucapan seorang laki-laki mengatakan, wallahi inna hadhil gismah ma'udula fiha.
Demi Allah, ini pembagian yang tidak benar. Demi Allah, ini pembagian yang tidak benar. Nabi bagi itu katanya ini pembagian tidak adil, pembagian yang tidak benar. Dia lihat secara zahir, logikanya memandang memang begitu. Kok wong-wong yang belum pernah berjuang banyak, bahkan dulu musuh Islam, baru masuk Islam karena dia pejabat-pejabat, karena mereka tuh pembesar-pembesar Quraisy dulunya. Lalu Nabi nunjuk banyak-banyaknya nunjuk Nabi itu, bukan sedikit. Istilah kalau kita ini cuma dinjuk 100.000 seorang, uang ini dinjuk Nabi 10.000, ada yang 10 juta, ada yang sampai 50 juta, ada yang dengan jumlah yang sangat jauh. Semua sahabat Nabi begitu hebat cinta iman kepada Rasulullah, taslim di ahli. Mereka nutup mata, nutup apapun yang lakukan Nabi, diucapkan Nabi itu hak. Tidak ada suatu keburukan sama sekali. Tapi ini orang terpleset waktu itu. Sampai dia ngomong seperti ini tadi, wallahi inna hadhil qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil ini, pembagian yang tidak benar ini. Ya, kadang kita mengalami yang seperti ini dalam kehidupan kita. Cepat-cepat jago diri, jangan sampai suudzon. Apalagi suudzon itu kan, kalau kita ada suudzon, jago nian. Pertama suudzon, naudzubillah. Kedua, kalau sampai ada suudzon, jangan sampai terucap. Tahan, jangan sampai terucap. Kalau sudah terucap, ya jadi dosanya lebih besar, jadi fitnah. Jadi fitnah. Kalau masih dalam hati baik, itu suudzon sudah buruk. Walaupun ternyata akhirnya benar, tetap dosa. Yang namanya suudzon tetap dosa, sangka buruk itu walaupun benar. Ya, apalagi salah, naudzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai terucap. Kalau terlintas, jangan sampai tahan, jangan sampai suudzon kita terucap. Itu bisa jadi fitnah, naudzubillah min dzalik. Lalu ucapan ini orang didengar oleh seorang sahabat lagi, yang dia tadi tidak nerima ucapan orang ini, karena dia cinta mati tegak duduk, tahu siapa Rasulullah, dan dia benar-benar yakin apa yang dia lakukan Nabi itulah yang paling indah. Sallu ala Nabi. Itu yang paling indah, itu yang paling sempurna. Rasulullah, utusan Allah, ini Nabi, tak kado salah, tak kado mengikut hawa nafsu, tak kado. Sampai akhirnya dia dengar tadi, wa ma uridu fiha wajhillah ta'ala. Sampai orang ngomong, ini bukan karena Allah magikan ini, tak benar, ini pembagian yang tak adil, bukan karena Allah ini. Ada seorang dengar, Pagultu yang dengar ini, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tak kuat dengar ini. Oh, kau macam itu, kulapor ke sama Nabi? Kulapor ke sama Nabi katanya. Qultu wallahi la akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Lalu aku sampaikan kepada Rasulullah. Ya mungkin kenapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melapor ke Nabi? Bukan naudzubillah beliau namimah, bukan. Karena boleh jadi bukan cuma orang ini, ada lagi orang-orang lain. Dan ini pun kalau tidak di stop langsung oleh Rasulullah, fitnah ini akan jadi lebih besar. Ini merasa urusan dunia nih, urusannya dunia. Maka beliau lapor kepada Rasulullah SAW. Fa'ataituhu Nabi SAW fa'akhbartuhu bima qala. Ketika Nabi dengar, fataghayyara wajhahu, berubah muka Rasulullah menjadi merah. Tampak kalau Nabi benar-benar ngerasa terusik. Na'udzubillah min dzalik, ngeri ikhwan. Ya, anak sampai sama antum tadi, kalau guru kita hati-hati. Guru, orang soleh, kalau kita sampai terucap kalimat yang menyakitkan hati mereka, gara-gara kita gegabah, suudzon, lalu mengungkapkan kalimat yang salah, lalu mereka ngerasa kecewa atau ngerasa sakit hati dengan apa yang kita ucapkan. Nah, ini apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyara wajhahu hatta kana kasraf. Thumma qala, hanya Nabi ngomong. Nabi stop. Nabi berdiri langsung mengatakan, ngomong kepada wong yang hadir di situ, termasuk wong ini dengar. Depan Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain. Nabi mengatakan, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilu Allah wa rasuluh." Siapa yang nak berbuat adil kalau bukan Allah dengan Rasul? Kalau tidak aku Rasulullah yang akan berbuat adil, siapa lagi nak berbuat adil, kata Nabi. Jangan sembarang ngomong. Jangan sembarang ngomong, menuduh dengan ucapan seperti itu. Ini subhanallah ikhwan. Astaghfirullah natubu ilaih, Allah yarhamna yarhamhu. Ini gara-gara dunia. Sehingga orang berani berbuat, boleh ladap sama orang tua, boleh ladap sama mama, boleh ladap sama guru. Kurang ajar, gara-gara dunia. Masalahnya dunia. Sampai orang ini berucap seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ya'dilu idza lam ya'dilu Allah rasuluh. Tsumma qala yarhamullah Musa qad udhiya bi akthar min hadza fasabara. Lalu Nabi SAW menahan dirinya, ya, tidak sampai meletup, marah, ngamuk, apalagi mencari orang yang tidak. Nabi langsung ingat dengan apa yang pernah dialami juga oleh para nabi sebelumnya. Di antara sini Nabi mengatakan, semoga Allah merahmati Nabi Allah Musa.
yang mana Musa itu lebih ngaso pedih dengan tingkah laku umatnya dibandingkan aku yang kualami sekarang ini, kata Rasulullah. Ya, sudah kita capek lah, sudah kita berbuat segalanya, kita sudah untuk uang itu, tolong itu ngacokan kita tidak buat adil. Ya, kita dianggap tidak berbuat adil. Wahakata ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Nah, ini orang jahil. Ini orang-orang jahil. Boleh jadi dia orang pintar, tapi jahil. Yang macam ini Nabi apa nanggepi? Diajak bantah oleh Nabi, dipanggil Nabi, dilabrak oleh Nabi, atau dihukum? Enggak. Nabi cuma menjelaskan, yakin ke kalau bukan aku yang berbuat adil, siapa lagi yang bakal berbuat adil, kata Rasulullah. Karena orang itu menuduh Nabi tidak berbuat adil. Lalu Nabi tinggalkan orang itu, tidak ditangkap, tidak dilabrak, tidak disuruh nyari, dihukum pun tidak. Karena Nabi paham ini orang jahil, ini orang bodoh. Qultu as-sirr bi qissat bil mal isma'al wa huwa sabil ahmar. Wa rawina fi sahih Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qudima Uyainah bin Hasan bin Huzaifah fanazala ala ibni akhi al-Hurri bin Qais wa kana min nafalil ladina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana qurra ashabal majlis Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa musyawaratihi. Diceritakan ikhwan fillah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di saat beliau menjadi khalifah, datang seorang laki-laki yang bernama Uyainah bin Hasan bin Hudzaifah. Dia datang dari luar kota Madinah, mampir ke rumah saudaranya, masih keluarganya, yang bernama Hurri bin Qais. Hur bin Qais. Yang mana Hur bin Qais ini teman dekat Sayyidina Umar, orang kepercayaan Sayyidina Umar, termasuk sahabat yang agung, yang juga menjadi kelompok musyawarahnya Sayyidina Umar, majelis surah di bahasa kita sekarang nih. Tempat Sayyidina Umar kalau ada masalah-masalah umat bermusyawarah, ngajak beliau termasuk. Ya, Hur bin Qais ini. Nah, orang yang dari luar ini yang bernama Uyainah bin Hasan ini, dia datang ke rumah familinya tadi yang orang dekat dengan Sayyidina Umar, sahabat yang agung, yang mulia, yang baik. Dia datang kepada Hur bin Qais berhajat. Apa hajatnya? Minta dengan kedekatan Al-Hur bin Qais ini dengan Sayyidina Umar agar dia bisa ketemu dengan Sayyidina Umar. Jadi uji kita ini ada surat rekomendasi lah, yang minta ada apa dia bahasa kamu nih, ya dong jero lah di bahasa kita ini, ya dong dalam, ya dong dalam, ya, dia pacak masuk lewat pintas, jalan pintas barangkali. Nah, dia ngomong dia berhajat sama Sayyidina Umar, tapi dia paham untuk nemuin Sayyidina Umar tidak gampang. Ya, dengan kesibukannya, bukan karena keangkuhan. Zaman sekarang beda ya. Kalau sekarang karena dia nyantai, duduk di rumah, duduk di kantor ketika gawe apa, tapi nak nemuinnya sagonya, naudzubillah. Ya, macam-macam birokrasi harus dilakukan. Kalau Sayyidina Umar bukan karena itu, tapi karena begitu sibuknya beliau, bahkan kita tahu Sayyidina Umar itu jarang tidur malam, memikirkan umat. Justru di malam tidur beliau keliling negeri radhiyallahu anhu. Jangan ditanya tentang kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Wallahi jangan ditanya tentang kepemimpinan Sayyidina Umar. Begitu beliau benar-benar seorang pemimpin yang sangat adil, yang sangat cinta dengan umat, sangat memikirkan umat, sampai beliau tidak bisa tidur malam hari. Sampai beliau dikatakan kalau orang sampai negor, ya Umar, kenapa kau tidak kejauhan istirahat? Apa kata beliau? Kalau aku tidur di siang hari, aku ninggalkan gawean. Kalau aku tidur di malam hari, aku ninggalkan hubungan aku dengan Allah, dan aku pun tidak bisa memperhatikan umat, katanya. Jadi waktu itu benar-benar beliau gunakan untuk umat. Sampai beliau pernah ngomong, ini kalimat ini alangkah bagusnya kalau didengar orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan itu, yang berebut jabatan itu. Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, beliau di Madinah, Islam telah tersebar luas sampai kemana-mana, sampai ke Irak, sampai ke Persia, sampai ke sebagian wilayah Afrika pun sudah masuk Islam di zaman Sayyidina Umar, Mesir segala macam. Beliau pernah ngomong depan orang banyak. Nah, beliau mengatakan seandainya saat ini di Irak sana, beliau ngomong di Madinah, di Irak sana ada seekor onta terjungkel jatuh gara-gara dia berjalan kakinya masuk lubang di jalanan, demi Allah aku yang bakal dituntut yaumil qiyamah gara-gara lubang di jalanan itu. Sallallahu alaihi Nabi. Sekarang berapa banyak yang jungkel balik gara-gara lubang nih? Yang ngajin mat lubang banyak. Dak kate yang ngurus itu, dak ngasuh berdosa galau. Ada yang macam pemimpin seperti Sayyidina Umar. Allah tidak ada. Ya.
Allah alam, kalaupun ada mungkin itu sudah tanda nak dekat hari kiamat, mungkin Allah munculkan ya Imam Mahdi barangkali. Ya, barangkali sampai macam itu. Kalau ada untuk di Irak sana, terjeblos kakinya masuk lubang di jalanan, lalu dia terjatuh, maka itu dosanya aku kesannya. Aku yang bakal dituntut di yaumil kiamat. Padahal di sana kan ada pejabat-pejabatnya. Kenapa? Beliau saking ngerasa bertanggung jawab terhadap umat. Jadi bukan cuma manusia pikirnya. Hewan pun dia pengen hidup nyaman di zaman beliau itu. Balik cerita Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wa kana qura ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam kuhulan kanu aw syaban. Faqala Uyainah li ibni akhi. Lalu Uyainah bin Hasan ini berkata kepada Khur bin Qais, "Ya ibni akhi, laka wajhun 'inda hadzal amir. Fasta'dzan li alaih." Wahai ibn akhi, sepupunya jadi, misannya Uyai bin Hasan ini datang ke Madinah namanya Khur bin Qais, sepupunya. Wahai ibn akhi, wahai sepupuku, katanya, engkau ini adalah orang yang sangat dekat dengan Sayyidina Umar. Engkau orang yang dicintai, engkau orang dekat percayaannya. Pacar, aku pengen ketemu dengan Sayyidina Umar. Ejokan, cari ke waktu, cari kesempatan, aku pengen ketemu dengan Sayyidina Umar. Fa'adzana lahu. Lalu Khur ini, karena ini sepupunya, datang dari luar kota Madinah, pengen berhajat, yang nyampe ke hajat uang, dia ngerasa memang itulah manfaat, kemanfaatan kita dekat sama wong yang berduit, dengan wong pejabat yang baik itu bukan naudzubillah manfaat kita gunakan untuk diri kita, tapi untuk kemaslahatan umat. Apa-apa ente kenal dekat sama pejabat fulannya, ente lihat wong ente ini gelap mati lampu, sedangkan dia wong PU atau dia wong PLN, ketok dia, pacar dah kamu tunjuk lubang kami lampu. Kedekatan kita gunakan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi kita, naudzubillah, atau kelompok kita, bukan, untuk kemaslahatan umat. Banyak yang harus kita perhatikan. Tapi sayang, uang yang dulu dipilih oleh rakyat, ya, rakyat milih dia biar untuk memperhatikan rakyat, sekarang tidak peduli sama rakyat banyak, tidak tahu kemana ngilang. Ya, kita sudah pecah kongsi, kita sudah bermusuh, putus hubungan silaturahmi gara-gara kita milih dia, dulu kita milih orang lain. Sampai saat ini masih putus silaturahmi, dia lah naik, dia tidak peduli sama kita, hilang kemana tidak tahu lagi. Wallahu a'lam. Na'udzubillah min dzalik. Politik memang kotor, na'udzubillah. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah. Lalu minta izin Al-Khur bin Qais ini kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar memberikan waktu. Fadhal sama, ajaklah misan kau untuk ketemu aku. Hanya ketemulah. Ketika ketemu, subhanallah, ini uang masya Allah, bukan uang bodoh. Cuma Ustaz tadi nyampe sama kamu, bodohnya karena tingkah laku perbuatan yang bodoh. Uangnya pintar, cerdas, ya, uangnya pintar, cerdas. Ketika dipertemukan dengan Sayyidina Umar, falamma dakhala qala hiya ya ibn Khattab. Lalu ketika ketemu dengan Sayyidina Umar, yang sepupu Al-Khur bin Qais ini yang datang dari luar kota tadi, yang bernama Uyainah bin Hasan ini, ngomong sama Sayyidina Umar, "Ma ta'tina al-jazal wala tahkum fima bil adal." Apa kata dia? Datang ke depan Umar, mencaci, menghina Sayyidina Umar. Umar, kata dia, kau ini, ya, duit rakyat kau kimpali, bahasa kita ini. Kau menghukum tidak pernah adil. Sayyidina Umar ngasuh dirinya, tidak ada macam itu. Sempat marah, ngamuk, cuma masih nahan diri. Ketika itu saudaranya tadi yang sepupu tadi kaget, kau, iji kita ni kelebu aku macam ini. Ngajak kawan, nyebak kita berbuat dolim. Siapa tak kenal dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar zaman Rasul berapa kali dia pengen menggal leher orang gara-gara orang mengganggu Rasulullah SAW. Tapi mereka sahabat Nabi termasuk Rasulullah tidak pernah ngamuk gara-gara pribadi mereka. Nah, cuma ini orang memfitnah Sayyidina Umar, ya, sebagai memang watak Sayyidina Umar itu temperamen orangnya. Ketika diucap masuk faghadiba alaih Sayyidina Umar radhiyallahu an hatta hamma an yuqa' bihi. Ketika itu Sayyidina Umar, ya, sudah diinjuk tempat, sudah diinjuk waktu, tahan uang ke waktu untuk dia, tahu datang cuma untuk mencaci. Sempat nak marah Sayyidina Umar radhiyallahu an, sampai bunga ini nak ditindak oleh Sayyidina Umar. Faqala lahu Al-Khur bil Qais. Al-Khur bil Qais ini yang teman Sayyidina Umar, yang musyawarahnya Sayyidina Umar tadi, ya, dengan begitu terpukul dan kelemahan di Sayyidina Umar, cepat langsung mengingatkan Sayyidina, ya Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Sampai dengan ayat bersama Umar, subhanallah, inilah orang-orang soleh, inilah orang-orang yang memang berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Ketika disampaikan, wahai Amir Mukminin, ingat kau, Allah pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berikanlah maaf kepada mereka dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini saudaraku nih, bodoh dia nih. Jangan kau tanggapi wahai Umar.
Sayyidina Umar dengar ayat itu langsung lembut, langsung tenang hatinya. Langsung jika bahasa sudah gawat keluarga. Betul lah. Tidak jadi ngamuk, tidak jadi marah. Tidak dihukum apapun ini. Dibawa pulang oleh saudara. Na'udzubillah, hati-hati kita model ngajak model macam itu. Tolongan ente kan dekat sama ustaz, tolongan aku pengen dekat, ada hajat. Pas sampai depan ustaz, ngata-ngatai ustaz itu. Nas'alullah afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, rahimakumullah, sampai sini dulu bacaan kitab hadis Al-Adhkar. Insyaallah kita lanjut bacaan kitab yang kedua, Matlul Badrain. Mari kita konsen dengar ini hadis Rasulullah, cerita-cerita yang begitu indah. Ya Rabb, nasihat buat anak dan antum, terutama kita yang masih punya orang tua. Ini hadis Rasulullah luar biasa, dikumpul Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Ini begitu cantik hadis-hadis Rasulullah yang mudah-mudahan ya Rabb manfaat untuk kita, terutama yang masih punya orang tua dan anak muda ini. Kita mudah-mudahan kita bisa bersikap lebih baik, lebih cinta, lebih indah kepada orang tua kita. Mudah-mudahan yang kalau selama ini mungkin salah kita bisa cepat perbaiki. Kalau memang sudah kita berusaha belum sempurna, kita bisa sempurnakan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang pegang kitab silakan buka halaman 16 di tengah. Wa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah syarah sudurana ya Allah. Mari kita dengar semua ikhwan, ya, kita semua punya orang tua, walaupun orang tua kita mungkin sudah wafat. Tinggal kita ukur kalau memang ternyata na'udzubillah kita dulu banyak kekurangan, kita tobat sama Allah saat ini, minta maaf. Dan kita masih banyak juga kesempatan. Walaupun orang tua kita sudah wafat, kita bisa qadai, artinya kelalaian kita dulu yang tidak sempat benar-benar berbakti sama mereka, bisa kita lakukan sekarang dengan banyak cara. Disebutkan di sini dalam hadis Rasulullah insyaallah. Ya Karim ya Rahim. Apa yang diceritakan dalam cerita yang kita baca ini mungkin terjadi pada antum, pada kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah. Ini orang ngadu sama Nabi tentang kesusahannya. Susah apa? Bukan susah duit, bukan susah kehidupan, tapi susah dia menghadapi ibunya. Beliau bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, innali walidah anfaqtu alaiha wa hiya tu'dhini bilisaniha fa kaifa asna. Ya Rasulullah, aku punya umi, aku telah memberikan apa yang dia mau ya Rasulullah, tapi dia terus mengganggu aku dengan ucapannya. Dia caci aku, dia borok-borokkan aku, dia macam-macam. Dengan lisannya aku diborokkannya, dicacinya, salah kalau gue aku. Padahal aku telah memberi apa yang dia pengen ke ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat, qala sallallahu alaihi wasallam, addu haqqaha, kata Rasulullah, terus kau penuhi haknya dia. Kau memberi, teruslah memberi, kata Rasulullah. Jangan kau stopkan lantaran umi kau bersikap seperti itu. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat, wallahi law qata'ta lahmak ma addaita rubu' haqqaha. Demi Allah, kalau kau cincang-cincang diri kau buat umi kau, seperempat haknya belum kau penuhi itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma harta yang kau unjuk itu, kata Nabi. Kau potong diri kau, kau potong-potong diri kau untuk umi kau. Bukan cuma harta kau, diri kau potong-potong untuk umi kau. Itu pun tidak mencapai seperempat haknya kau penuhi. Tidak mencapai seperempat. Sambil bersumpah Rasulullah, wallahi, kata Rasulullah, lau qata'ta lahmak ma addaita rubu' haqqaha. Ama alimta anal jannata tahta aqdamal ummahat. Tidakkah engkau tahu bahwasanya surga itu ada di bawah telapak kaki umimu? Surga ada di bawah telapak kaki umimu. Fasakata rajul. Ini pemuda dengar ucapan Nabi, diam dia, nunduk kepalanya, tidak berani ngomong apa. Wa qala wallahi la aquluha syai'an. Wallahi la aqulaha syai'an.
Dengan ucapan Nabi ini, sahabat langsung nunduk, nangis. Lalu dia kata, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan mengucapkan apapun, bertindak apapun atas apapun yang dilakukan oleh umi aku. Aku akan terima apapun yang dilakukan kepada aku, dan aku akan tetap memberikan apa haknya ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi. Lalu pemuda itu balik ke rumahnya, dia temui uminya. Thumma ata rajulun walidatahu wa qabbala qadamaiha, dan dia cium kaki uminya. Lalu dia mengatakan, ya walidati, bidzaka amarani Rasulullah. Wahai umi, inilah yang aku diperintahkan Nabi kepadamu. Sallallahu alaihi Nabi. La ilaha illallah. Wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsan tawilan. Wa qala fi akhirih, lalu diceritakan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Kata Abi Ahmad di sini beliau ambil bagian daripada akhir hadis tersebut. Rasulullah bersumpah, "Walladzi ba'atsani nabiyyan, ma min 'abdin razaqahu Allah malan, thumma barra biwalidayhi illa kana ma'i fil jannah." Sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, demi Allah, walladzi ba'atsani nabiyan, demi zat yang mengutus aku menjadi nabi. Maksudnya demi Allah. Ma min abdin, tidaklah siapapun, kata Nabi, siapapun yang Allah berikan rizki kepadanya, razaqahullah ma'alan, thumma barra biwalidayhi, lalu dia berbakti kepada orang tuanya dengan hartanya tadi, dia berbuat baik, dia perhatikan orang tuanya, dia jumkan, dia urus, lalu dia pun berbakti kepada orang tuanya, maka orang tersebut, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku kelak di surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ngomong wong ini banyak sholat, wong ini banyak puasa, wong ini banyak sedekah di luar atau jihad atau benda. Tapi dia dinja Allah rezeki, lalu dijadikan rezeki itu wasilah dia untuk menyenangkan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, maka wong itu akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Subhanallah. Allah akrimna bidzalik. Mudah-mudahan menunjuk kita. Faqala rajulun, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu walidan fid dunya fama yaf'al. Ini mungkin jawaban buat kita. Dekah untuk orang tuanya, belikan makanan. Sekarang masih mulai ikhwan sudah sampai ke Samantum. Walaupun alhamdulillah fadlullah di Palembang ini nikmat kita sudah. Ya hanya orang-orang yang tidak mau nyari senang, tidak mau nyari tenang, yang masih ketakutan dengan corona ini. Kita alhamdulillah nikmat fadlullah. Kita duduk di majelis salat berjamaah dengan rapat, pergi ke sana, pergi dengan hair, gawe baik atau gawe gagal. Ya, wong yang bergawe maksiat tidak takut dengan corona. Mari kita nak takut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ikhwan memang kenyataan kita lihat sudah macam ini gitu. Tapi seperti yang pernah kami sampaikan kepada antum, masih banyak orang-orang yang masih membutuhkan bantuan kita. Sudah contoh kesama antum pada minggu yang lalu, anak punya sahib, punya karyawan 5. Dari karyawan 5 ini waktu masa Covid kemarin diduduk punya di rumah. Sekarang baru mulai merangkak lagi usahanya, dia cuma sanggup narik 2 dari karyawannya. Yang 3 masih duduk di rumah. Apa kata Rasulullah? Idzan adaita haqqaha wa at'im tuhuma laka bikulli luqmatin ghusrun fil jannah. Kau penuhi hak-hak mereka, berbaktilah kepada mereka, dan berikan mereka makanan. Karena dari setiap lukmah, setiap satu suap yang mereka makan, Allah buatkan untuk kau satu istana di surga. Sallallahu alaihi Nabi. Allah azim ya. Bukan kunci surga baik. Keindahan surga pun kita dapatkan lewat orang tua tadi. Beri makanan. Ingat, anda sudah sampai ke sama antum ya kawan. Jangan nunggu kita dah pacak makan lagi baru nak nawari. Sudah dilarang dokter, tak boleh makan ini, tak boleh makan ini, tak boleh makan ini, baru kita nak nawari. Mumpung dia sekarang sehat, mumpung dia ya, semuanya tidak berlebihan, jangan berlebihan. Apapun berlebihan tak bagus dalam Islam. Tanya, mumpung kita masih sehat, apa kita masih sehat? Ya, kita mampu beli apa? Belikan. Mi, pengen ngerti ini, pengen makan ini, pengen enjoy. Apa kita? Setiap lukmah, setiap suapan satu istana dibangunkan Allah buat kita di surga. Nah, kepada orang tua juga jangan nolak pemberian anak. Jangan nolak pemberian anak. Makan unjukan mereka itu, karena itu menguntungkan mereka di surga, mereka dapat istana. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Mari jadikan motivasi ya ikhwani untuk diri anda dan antum. Ya alhamdulillah, walid anda sudah meninggal, ya abah sudah meninggal, mungkin di sini juga banyak para kita orang yang waktu sudah meninggal. Jadikan motivasi kita untuk banyak baca Quran, karena Rasulullah menyebutkan di sini wa qiraatul Quran, dan baca Quran kata Nabi. Hadiah kan untuk orang tua kita. Nah, jadi kemotivasi. Ya, maaf kita ni kadang pergi tahlil semangat.
Yang kita hadiahkan untuk orang lain. Yasin kita baca, kulhu, ayat kursi segala macam untuk orang lain. Untuk abah kita mana? Walaupun insya Allah di tahlil itu akan dimasukkan dalam doa itu walidina walidikum. Tapi melok be abah kita tuh dipelokkan, tidak dapat khusus hidangan. Kirim khusus hidangan tiap maghrib kalau memang antum tidak ada majelis, atau cari waktu kosong itu, sempatkan Yasin misalnya atau kulhu 11 kali baca. Yang azim lagi ya tentu Quran dalam makna sering-sering baca Quran, setengah juz sehari, sejuz sehari atau lebih. Jadikan motivasi, anak pengen ngirim buat umi abana, anak ngirim buat umi abana. Au biddu'a, atau dengan doa, fa in tarakaha, dan siapa yang meninggalkan ini sementara dia mampu, maka itu orang, kata Rasulullah, agahuma, berarti dia durhaka sama tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa man aqahuba faqad asa, siapa yang durhaka berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. La ilaha illallah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu a'mal ahab ila Allah ta'ala, qala as-salatu fi waqtiha, qultu thumma ayyu, qala birrul walidain, qultu thumma ayyu, qala jihad fi sabilillah, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan datang. Kita tutup satu cerita ikhwan berhubungan dengan qiraatul Quran tadi. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Diceritakan dari banyak kitab-kitab salaf tentang cerita yang ajib. Ada seorang wali bermimpi. Dia mimpi, dia diizinkan Allah melihat keadaan ahli barzah. Dia masuk ke dalam liang kubur, menyaksikan ahli barzah ini lagi kumpul masing-masing di tempatnya. Tiba-tiba ada suara panggilan. Uji macam kata, ayo kumpul, ada pembagian makanan. Kami yang datang, meninggalkan tempat masing-masing untuk datang ke tempat tadi itu, untuk ngambil bagian makanan. Tapi ada si kaum tidak melok. Duduk manis, nyantai baik dia, tidak melok berebut. Sampai orang tadi bingung, orang sana pakainya, ya hadza limadza la tajma'u ma'ahum, kenapa kau tidak kumpul sama mereka? Mereka dapat kiriman makanan. Kata orang ini, aku tidak butuh berebut macam-macam, aku ada kiriman khusus tiap hari. Sallallahu alaihi wasallam. Kiriman dari mana? Waladi, kata, anak aku yang masih ada hidup sekarang, dia tiap hari satu Quran dihadiahkan untuk aku. Masya Allah. Di mana dia? Nah, saya nongol ini. Dia aku dah kata gawe lain, tidak. Dia punya gawe. Dia punya toko. Nih, sehat buat kita kalau nih. Dia punya toko di pasar. Sebetulnya tempat tokonya di bagian sini, situ kau bisa temui dia. Dia tiap hari sambil nunggu toko baca Quran. Tidak ada pembeli, dia baca Quran. Nah, setiap hari hampir satu Quran dia hadiahkan untuk aku. Nah, ini orang soleh ini terbangun dari tidur, dipastikannya mimpinya nih. Dia datangi pasar itu, dia cari tempat yang disaksikan dalam mimpi itu. Subhanallah, dia dapat kemana? Toko yang seperti yang dilihat dalam mimpi. Dan benar ada seorang sosok pemuda sedang baca Quran. Lalu di dekatnya pemuda ini, berkaca-kaca dia tengok pemuda ini. Ya Allah, alangkah beruntungnya orang tuanya. Benar ke dapatnya? Jadi orang berebut galau dengan kiriman yang tadi kan walidina wa waladikum, dapat. Tapi beda, ini khusus. Hanya di dekatnya orang muda-pemuda tadi, kenalan ta'aruf, lalu singkat cerita disampaikannya tentang mimpinya. Nangis budak ini, gembira luar biasa, bersyukur. Ternyata apa yang dilakukan selama ini sampai buat abahnya. Setelah cukup lama, wong soleh ini mimpi lagi, menyaksikan keadaan alam barzah lagi. Datang lagi panggilan, ada panggilan kiriman dari wong yang hidup. Berebut kalau, termasuk dia melok juga berebut. Terkejut dong, nah ngapa melok berebut sekarang? Dulu tidak melok berebut makan, tidak melok kumpul kami-kami. Dia tanya, kenapa kau sekarang melok? Dulu kan kau tidak macam ini. Kau bilang, iyo, qad tawafallah waladi, anak aku sudah meninggal. Ya Allah, anak aku sudah meninggal. Jingoknya ada di situ. Anakku sudah meninggal, sehingga tidak ada lagi ngirim tadi. Wahakata ikhwan rahimakumullah, mumpung kita masih hidup ya. Dan Allah, anak kita jangan sampai na'udzubillah, minta maaf, anda bukan nak ngecam, bukan nak memojokkan. Kalau antum punya anak sudah lulus SD belum bisa baca Quran, itu suatu keburukan yang nyata. Kalau sampai SMP masih belum banyak baca Quran, nangislah kamu sebelum kamu nangis di kuburan. Wallah, kalau sudah SMP baru nak baca Quran, baru nak belajar, bukan kita ngatur tak bakal pacak, tapi akan susah buat dia. Apalagi dengan zaman seperti ini. Didik anak kita, kalau pacak, dan ini sangat bisa insya Allah, justru pas dia masuk sekolah SD, dia sudah ikhra selesai, sudah baca Quran. Jangan lulus SD baru, maaf kami ini kan alhamdulillah Ustaz Muhammad muka pesantren, doakan para habaib, insya Allah kita mulai
bulan Rabiul Awal ini, pertengahan pesantren dimulai di Gayut, dan peresmiannya jatuh di sama sekali. Ikhwan yang lanang, bapak-bapak habaib sekalian, diharapkan hadirannya, minta keberkahan antum, doa antum sekalian. Peresmian pesantren di Gayut insyaallah tanggal 15 Oktober, hari Kamis akhir bulan Safar, 27 Safar, jam 9.30 sampai selesai. Dan kami menggabungkan hall guru kami Ahmad bin Hasan Fadak. Nah, waktu ngetes itu, ikhwan, ini pengalaman ngetes di Ubat juga. Ada yang mereka taman SD kalau yang kami panggil, ada yang kelas 6. Ada yang cuma batasan macamnya Iqra 3, Iqra 4. Bahkan ada yang pas nak mengajukan uji gitu syaratnya apa Ustaz? Minimal syarat utamanya sudah lancar baca Quran. Oh, anak kami belum baca. Taman SD. Innalillah. Kalau inti meninggal, apa yang baca diperbuat anak inti itu? Na'udzubillah. Jadi jangan sampai, ikhwan, ya, anak kita, adik kamu lihat sudah belum baca Quran. Kalau belum, dari sekarang kita usahakan. Jangan nunggu sampai sudah SMA, lebih sago lagi dia nak mulai belajar, ikhwan. Rasa malu, rasa gengsi, kadang-kadang sudah tidak peduli, disibukkan dengan urusan dunia dia. Walaupun untuk kita masing-masing tidak ada istilah terlambat, walaupun antum sudah kawin, sudah bahkan sudah punya cucu, untuk tetap baca Quran. Belajar, sabar, mungkin butuh setengah tahun atau setahun untuk bisa baca Quran. Siapa tahu Allah masih sisa ke umur 15 tahun, beruntung nanti 15 tahun bisa baca Quran. Berkat sabar setahun, tapi insya Allah tidak nyampe setahun kita selesai, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه حدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي فتح بالقبوت المقصود إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ألانة الفتوح والمنه ورسوله صلاح الجسد ورهطبة النسوه وزيارة النبي الكرام طب القلوب والروح إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجتنا حاجة والدينا جميع شيخنا حاجة إخواننا أصحابنا أحبابنا في الدنيا والآخرة حجة الدنيا بالميسر الآخر والمغفرة أن الله يجعلنا التقوى مع الاستقامة ويختم لنا ولكم من حسن الخاتمة وعلى نية الشفاء من كل داء والأمر والسقم السنة من أوصل بالشفاء من إخوان أصحابنا أحبابنا كلهم أجمعين اشفينا شفيهم شفاء عاجلا سبحان الله يستقون الآن وارفع ودفع عنا المسلمين البلاء والوباء والمرض والسقم والفتن خصوصا فتن كورونا وغير ذلك يا ربنا ارفع ودفع عنا واصرف عنا عنها يا رب يا كريم على دين الصالحة جالبة كل خير جالبة كل شر وإلى حضرة النبي فاتحة dibagikan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin.